دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو باب العلم چینل کی طرف سے السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں آزاد کشمیر میں ہونے والے PSC کے SST کے انٹرویو میں پوچھے گئے اہم ترین سوالات اور ان کے جوابات۔ یہ سوالات 7 اگست 2025 کے انٹرویو سے لیے گئے ہیں۔ اگر آپ بھی آنے والے PSC کے امتحانات انٹرویوز کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوگی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، معاہدہ کراچی کب ہوا اور اس کی شقیں بتائیں۔ جواب: معاہدہ کراچی 28 اپریل 1949 عیسوی کو ہوا۔ فریقین: حکومت پاکستان، حکومت آزاد جموں و کشمیر، الجموں و کشمیر مسلم کانفرنس۔ معاہدہ کراچی کی اہم شقیں۔ شق نمبر 1، گلگت بالتستان کا انتظامی کنٹرول حکومت پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ شق نمبر 2، دفاع کرنسی خارجہ امور اور اقوام متحدہ میں نمائندگی کا اختیار پاکستان کو دیا گیا۔ شق نمبر 3، آزاد کشمیر حکومت کو صرف مقامی انتظامی معاملات تک محدود کیا گیا۔ شق نمبر 4، آزاد کشمیر کو اپنے مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ رکھنے کا حق دیا گیا۔ سوال نمبر 2، نماز کی شرائط کون سی ہے؟ جواب: نماز کی 7 شرائط ہیں۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4، 70 کا چھپانا۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6، قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 7، نیت کرنا۔ اور نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں۔ سوال نمبر 3، نیلم کیوں مشہور ہے اور اسے نیلم کیوں کہتے ہیں؟ جواب: نیلم وادی اپنے نیلگوں پانی، خوبصورت جھیلوں اور قیمتی نیلم پتھروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام نیلم رکھا گیا۔ سوال نمبر 4، آزاد کشمیر کی 2 جھیلوں کے نام بتائیں۔ جواب: رتی گلی جھیل، بنجوسے جھیل۔ سوال نمبر 5، رتی گلی جھیل کی لمبائی کتنی ہے؟ جواب: رتی گلی جھیل کی لمبائی تقریباً 1 کلومیٹر ہے اور یہ 12,130 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ سوال نمبر 6، بھمبر کی کوئی جھیل کا نام بتائیں۔ جواب: بھمبر میں کوئی قدرتی جھیل نہیں ہے، البتہ منگلا جھیل کے پانی کا کچھ حصہ قریبی علاقے تک پہنچتا ہے۔ سوال نمبر 7، زلزال جھیل کب اور کیسے بنی؟ جواب: زلزال جھیل 2005 کے زلزلے کے بعد وادی نیلم میں بنی جب پہاڑ ٹوٹنے سے دریا کا بہاؤ روک گیا اور پانی جمع ہو کر جھیل کی شکل اختیار کر گیا۔ سوال نمبر 8، جنگ بدر کب لڑی گئی اور جنگ احد کب لڑی گئی؟ مسلمانوں کے کتنے شہید ہوئے اور کفار کتنے مارے گئے؟ جواب: جنگ بدر۔ تاریخ: 17 رمضان 2 ہجری، 13 مارچ 624 عیسوی۔ مسلمانوں کی تعداد 313، کفار کی تعداد 1000۔ مسلمانوں کے شہید 14، کفار کے ہلاک 70۔ جنگ احد۔ تاریخ: 7 شوال 3 ہجری، 30 مارچ 625 عیسوی۔ مسلمانوں کی تعداد 700، کفار کی تعداد 3000۔ مسلمانوں کے شہید 70، کفار کے ہلاک 22۔ سوال نمبر 9، غزوہ اور سریے میں کیا فرق ہے؟ غزوات ٹوٹل کتنے ہیں اور سریے کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: غزوہ وہ جنگیں جن میں نبی کریم خود شریک ہوئے۔ سریے وہ مہمات جن میں نبی شریک نہیں ہوئے بلکہ صحابہ کرام کو بھیجا۔ تعداد: غزوات 27، سریے 47۔ سوال نمبر 10، PAC اور PSC میں کیا فرق ہے؟ جواب: PAC مکمل نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، کام حکومت کے مالی اخراجات کا آڈٹ کرنا، دائرہ کار قومی و صوبائی اسمبلی کے بجٹ کا حساب کتاب، ذمہ داری حکومتی اداروں کے فنڈز کا شفاف استعمال یقینی بنانا۔ PSC مکمل نام پبلک سروس کمیشن، کام سرکاری ملازمتوں کے لیے امتحانات اور انٹرویو لینا، دائرہ کار وفاقی صوبائی سطح پر بھرتیاں، ذمہ داری
मेरिट पर सरकारी मुलाजमीन का इंतखाब, मिसाल AJK PSC वगैरह। याद रखने का आसान तरीका, PAC ऑडिट एंड अकाउंट्स, PSC जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट। सवाल नंबर 11, मेंबर जिला कौंसल और चेयरमैन बल्दिया में क्या फ़र्क है? जवाब, मेंबर जिला कौंसल दायरा इख्तियार, देही इलाकों में तरक्याती काम, बुनियादी सहूलियात, स्कूल, सड़कें, सेहत वगैरह। इंतखाब, अवाम बराह रास्त वोट के जरिए मुंतखब करते हैं। जिम्मेदारियां, देही इलाकों के मसाइल को हल करना, बजट तजावीज़ पेश करना, तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद की निगरानी करना। मातहत इदारा, जिला कौंसल निगरानी, डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के साथ काम करता है। चेयरमैन बल्दिया दायरा इख्तियार, शहरी इलाकों का इंतज़ाम, तरक्याती काम, सड़कें, सफाई, ट्रैफिक, पानी और बिजली के मसाइल। इंतखाब, अवाम बराह रास्त वोट के जरिए मुंतखब करते हैं। जिम्मेदारियां, शहरी इलाकों की तरक्याती मंसूबाबंदी, बल्दियाती टैक्सेस का नफाज, म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी, पानी, सीवरेज, सफाई वगैरह। मातहत इदारा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बल्दिया निगरानी, मेयर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया के साथ काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल बाब अल इल्म को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ अब तक बआसानी पहुंच सकें। सवाल नंबर 12, तहारत की कितनी अक़साम हैं और कौन कौन सी? तहारत, पाकीज़गी की दो बड़ी अक़साम हैं। तहारत सुग़रा वज़ू के ज़रिए हासिल की जाती है। तहारत कोबरा गुस्ल के ज़रिए हासिल की जाती है। तहारत की मज़ीद 3 अक़साम और भी हैं। तहारत बदनी यानी जिस्म की पाकीज़गी, तहारत सोबी यानी कपड़ों की पाकीज़गी, तहारत मकानी यानी जगह की पाकीज़गी। सवाल नंबर 13, गुस्ल और वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं? गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। 1 कुल्ली करना, 2 नाक में पानी डालना, 3 पूरे जिस्म पर पानी बहाना। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। 1 चेहरा धोना, 2 दोनों हाथ कोहनियों तक धोना, 3 सर का मसह करना, 4 दोनों पांव टखनों तक धोना। सवाल नंबर 14, यौम शुहदाए जम्मू और उन शुहदा की तादाद कितनी थी? यौम शुहदाए जम्मू 6 नवंबर 1947 ईस्वी को जम्मू के मकाम पर पेश आया। वाक़या, डवगिरा फ़ौज और हिंदू इंतहापसंदों ने मुसलमानों का कत्ल आम किया। शुहदा की तादाद तकरीबन 2,50,000 मुसलमान शहीद हुए थे। यहां मैं ये बात वाज़े कर दूं, यौम शुहदाए कश्मीर एक अलग वाक़या है। अक्सर तलबा उन दोनों वाक़यात में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। 13 जुलाई 1931 ईस्वी में श्रीनगर जेल के बाहर 22 मुसलमान अजान देते हुए डवगिरा फ़ौज ने शहीद किए थे। सवाल नंबर 15, शामिर कौन था? नीज़ ज़ुल्क़रनैन के बारे में आप क्या जानते हैं? जवाब, सुल्तान सदर अल-दीन की वफ़ात के बाद शामिरी ख़ानदान पहला ख़ानदान था जिसने कश्मीर पर हुकूमत की। शामिर को शम्स अल-दीन का लक़ब दिया गया। शम्स अल-दीन शामिरी ख़ानदान का पहला बादशाह था। शामिरी ख़ानदान ने 216 बरस कश्मीर पर हुकूमत की। ज़ुल्क़रनैन क़ुरान पाक में सूरत अल-कहफ़ में ज़िक्र आया है। एक नेक और इंसाफ पसंद बादशाह जो मशरिक़ और मग़रिब तक फतूहात पर पहुँचे। ज़्यादातर मुफस्सिरीन के मुताबिक ज़ुल्क़रनैन एक नेक बादशाह थे। अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद ये बादशाह सिकंदर आज़म है, लेकिन ज़ुल्क़रनैन सिकंदर आज़म नहीं है। आजोज माजोज के खिलाफ दीवार भी उन्हीं ने बनवाई थी। सवाल नंबर 16, कश्मीर का पहला और आखिरी हुक्मरान कौन था? जवाब, कश्मीर का पहला हुक्मरान गोनिंदा अव्वल था और आखिरी हुक्मरान महाराजा हरी सिंह था। सवाल 17, 18 दिसंबर को कश्मीर की तारीख में कौन सा अहम वाक़या पेश आया? जवाब, 18 दिसंबर को कायद कश्मीर चौधरी ग़ुलाम अब्बास की वफ़ात की बरसी मनाई जाती है। वो कश्मीर के मशहूर रहनुमा अल जम्मू ओ कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत के अलमबरदार थे।
ان کا انتقال 18 دسمبر 1967 کو ہوا اور اس دن کو ہر سال آزاد کشمیر میں عقیدت و احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ مزید دلچسپ معلوماتی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل باب العلم کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور علم کی اس دنیا کا حصہ بنیں۔